नमस्कार साथियों, रीट के लैवल 2 के अंदर लैंगवेज पंजाबी सैकेंड के तौर पर मैं लैके हाज़र होया हाँ। उसके अंदर अपना एक टॉपिक है ਸਾਹਿਤ रूप। ਸਾਹਿਤ रूप के अंदर आपां नूं 3 टॉपिक दिते गए ने। एक किस्से का दिता गया है, एक वार का दिता गया है तो एक काफ़ी का दिता गया। उस दे अंदरों आपां अज गल करनी है किस्से के बारे। किस्से दे बारे किस प्रकार के प्रश्न इस रीट के पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं, या फिर वो किहड़ियां गल्लां ने जिहड़ियां किस्से दे लई इस रीट के इम्तिहान के लिए एक लाजमी हो जांदियां ने। आपां ज़्यादा गल ना बात ना करते हुए आपां गल करते हाँ उस किस्से के प्रश्नों के बारे ते उस किस्सा शब्द की है इसके बारे, इसदियां विशेषतावां के बारे, क्योंकि इन्हां दे आले दुआले ही प्रश्न पूछे जाणगे। किस्से दा साहित्यक पिछोकड़ नहीं पूछा जाएगा। तो आओ साथियों गल करते हाँ। यह लेवल 2 के अंदर अते लैंगवेज सैकेंड पंजाबी के तौर पर यह सिलेबस के अंदर है अपने किस्सा जिहड़ा टॉपिक दिता गया है। हुण इस दे अंदर सब तो पहला आपां देखना है कि किस्सा असल के अंदर है की। आपां पहले तो यही गल देखांगे कि किस्सा है की। पंजाबी साहित्य विच किस्सियां दा एक विशेष स्थान है, यानी पंजाबी साहित्य की जो आपां गल करते हैं तो किस्सियां नूं एक खास जगह मिली हुई है। तो इस तो पहले मैं जिहड़ा कल वीडियो आपनूं अवेलेबल करवाया सी उस दे अंदर ये दस्सिया सी कि ਸਾਹਿਤ रूप की है, क्योंकि ਸਾਹਿਤ रूप के पार्ट के अंदर ही आपां नूं किस्सा प्राप्त होंदा है। तो सीक्वेंस अगर तुसीं ये वीडियो देखोगे तो तुहानूं होर वधिया तरीके नाल समझ दे अंदर आएगा। ਵੱਖ-ਵੱਖ कवियां ਵੱਲੋਂ लगभग हर काल विच लिखियां अनेक प्रेम कथावां सानूं किस्सा कावी रूप के अंदर मिलदियां ने। यानी चाहे वो कोई भी काल रहा हो, कोई भी समा रहा हो, ਉਹਦੇ अंदर जिन्नियां भी प्रेम कथावां लिखियां गईयां तो उन्हां दा जिहड़ा एक रूप आपां नूं किस्से दे रूप के अंदर प्राप्त होया है, जिसनूं पंजाबी के अंदर खास स्थान प्राप्त है। ये आपां अगे भी गल करनी है। कहानियां सुणाउण दा रिवाज बहुत पुराना है। ये तो तुसीं भी सुनियां होणगियां। मुख जवानी जिहड़ियां अपने प्रचलन रहा है दादे दादी तो नाने नानी तो कहानियां दा। इन्हां कहानियां नूं ਸਾਹਿਤ विच लियाउण लई कविता नूं माध्यम बनाया गया। हुण जदों इन्हां जिहड़ियां मौखिक आपां कहानियां सुणदे रहे, इन्हां नूं जदों ਸਾਹਿਤ दे अंदर लिखिया गया तो उहनूं एक कावी रूप के अंदर लिखिया गया, एक कविता के रूप के अंदर लिखिया गया। ਅਤੇ इन्हां कवितावां विच लिखियां गईयां कहानियां नूं ही किस्सा किया जाण लगा। हुण वक्त दे नाल समय अनुसार जिहड़ियां अपणियां जुबानी कहानियां सीगीआं, जुबानी प्रेम कहानियां सी, जो उन्हां नूं जदों आपां लिखती रूप दर्ज करवाया तो उस वेले आपां नूं ये कहानियां सी जिहड़ियां वो किस्से दे रूप के अंदर सामने आउण लगियां। हुण आपां कुछ उन्हां किस्सियां दी गल कर लैंदे हां। जेकर आपां पंजाबी च गल करिए तो हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, सोहनी महिवाल, मिर्जा साहिबा, इस प्रकार के किस्से मिलते हैं। ये नाम तुसीं भी सुने होणगे, क्योंकि थोड़े बहुत नाम के बारे आपां नूं जरूर इसका पता होना चाहिए। वैसे प्रश्न इस दे बारे आपां नूं पूछे जाणगे, इन्हां दीयां खूबियां के बारे, विशेषतावां के बारे, किस्से किवें लिखे जा सकते हैं, किस्से शब्द के बारे पूछे जाणगे, तो इस दे नाल नाल परिभाषावां पूछियां जा सकदियां। ਸਾਹਿਤਕ पिछोकड़ नहीं पूछा जाएगा। ये मैं साफ तौर पर आपनूं दसना चाहांगा, क्योंकि अपना उद्देश्य है अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना। फिर जो आप इसकी गल करते हाँ तो ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ भी पंजाब के लोगों ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, यानी ਜਿਹੜੇ ਇਹ किस्से मैं दसे जिवें हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, सोहनी महिवाल, मिर्जा साहिबा, ये वो किस्से ने ਜਿਹੜੇ आम लोगों की ਜ਼ੁਬਾਨ ते ने अज, जिन्हां दीयां कथावां तुसीं सुनियां होणगीਆਂ, चाहे वो गीतां दे मार्फत सुनियां होण, चाहे तुसीं ओह किस्सा कावी दे मार्फत सुनियां होण, चाहे तुसीं कोई होर सोर्स तो सुनियां होण, तो ये कहानियां जरूर सुनियां होणगीਆਂ। पर इन्हां दी जिहड़ा स्थान बनिया सी वो किस्सियां दे राहीं बनिया सी। इन्हां कहानियां दा जिहड़ा प्रसिद्धि होई सी वो किस्सियां दे मार्फत होई सी। इन्हां किस्सियां दीयां जड़ां पूरे पंजाब विच बहुत ही डूंघियां ने। तो आप ये कह सकते हैं कि किस्सा कावी है जिहड़ा पंजाब के अंदर अपने डूंघे पैर पसार के बैठा होया ते हर एक पंजाबी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। ये तो असी किस्से के बारे गलबात, पर आपां गल करनी है किस्से शब्द के अर्थ के बारे। असल के अंदर किस्से शब्द का की अर्थ है, इस बारे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे तरीके के प्रश्न आपनूं पुछने ने। जो आप किस्से शब्द के अर्थ की गल करते हैं तो किस्सा मूल रूप में अरबी भाषा का शब्द है। ये शब्द किहड़ी भाषा तो आया है? अरबी तो आया है।
नोट कर लेना ये शब्द जिहड़ा आया है वो आपां नूं किस्सा शब्द जो प्राप्त होया वो अरबी तो प्राप्त होया है, जिसका अर्थ है कहानी, कथा जां फिर बिरतांत। इनू आपां की कह दिंदे आ, यानी जिहड़ा अरबी दे अंदर आपां नूं जिहड़ा ये प्राप्त होया शब्द किस्सा है तो उस नूं आपां की कह दिंदे आ, कहानी कह दिंदे आ, कथा कह दिंदे आ, या फिर इस दे बिरतांत तो भी इसका अर्थ समझ लैंदे हां। यह है किस्से दे सधारण अर्थ। हुण जेकर आपां इस दीयां परिभाषावां दी गल करिए, हुण आपां नूं परिभाषावां देखणियां बहुत जरूरी हो जांदियां ने, क्योंकि परिभाषा है जिहड़ी ये भी इम्तिहान च पुछी जा सकती है। तो परिभाषा की गल करिए तो डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना की आप गल कर लैंदे आ, जिहड़े पंजाबी के प्रसिद्ध विद्वान ने। तो डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना किस्से के बारे कहते हैं कि पंजाबी विच आम तौर पर किस्से के अर्थ कल्पित या फिर अर्ध कल्पित वारता लई लिया जाता है। ये गल किस्से के अर्थ बारे मोहन सिंह दीवाना कहता है, यानी डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने किस्सा कावी दे अर्थ दे बारे ये गल कही है कि असी पंजाबी च आम तौर पर किस्से दे अर्थ नूं असी कल्पित यानी एक कल्पना या फिर अर्ध कल्पित यानी अद्धी कल्पना वाली वारता लई असी कह सकते हाँ। ये गल डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ने किस्सा कावी दे बारे कही है। एक होर इत्थे डेफिनेशन है जिसकी आप गल कर लैंदे आ। डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना लिखता है, ये भी डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना की किस्सा अरबी जुबान का लफ्ज़ है, यानी ये किहड़ी जुबान का है, अरबी का है, जिसका अर्थ है। हुण इहदे अर्थ की गल करिए, अफसाना, कहानी, गल, जकायत, शरगुज आदि तो अंत का हाल खोल के बयान करना। यानी डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ये गल कहता है कि किस्सा जिहड़ा शब्द है वो अरबी का है, जिहड़ा पंजाबी दे अंदर किस्से दे रूप दे अंदर सामने आया। तो ये जदों आप अर्थ की गल करते हैं तो किसे जिमें आप पंजाबी दे अंदर कहानियां की गल करते हैं, उवें अरबी तो आई हुई कहानी है जिहड़ी उसनूं आपां किस्से का नाम दिता, अफसाना भी कह दिता, जकायत गल, इस तरीका दे इस तो संबंध जोड़े जाते हैं या फिर पहचान की जाती है। हुण अपने को इस तो बाद एक विचार आ जाता है रतन सिंह जग्गी का, आपां ये भी देख लैंदे हाँ। तो रतन सिंह जग्गी पंजाबी के एक प्रसिद्ध विद्वान होए ने, उन्हां दा किस्से दे बारे की कहना है। तो वो कहते हैं कि पंजाबी विच किस्सा उस छंद प्रबंध बिरतांतिक रचना नूं कहा जाता है जिस विच कथानक का संबंध प्रेम, रोमांस, वीरता, भगती, देश प्रेम, धर्म या समाज सुधार नाल होवे। हुण रतन सिंह जग्गी है जो वो किस्से दे बारे की ये गल कहते हैं कि असल दे अंदर पंजाबी विच जिहड़ा किस्सा है उसनूं आपां छंदबद्ध बिरतांतिक रचना नूं कहने हाँ, यानी जिहड़ी छंदां दे अंदर बन्नी हुई बिरतांत वाली रचना है उन्होंने आपां किस्सा कहने हैं पंजाबी दे अंदर। ये गल रतन सिंह जग्गी कहते नहीं। वो अगे फिर लिखते हैं, वो कहते हैं कि इस दे कथानक का मतलब है, कथानक का जिहड़ा संबंध हुंदा है वो हुंदा है प्रेम दे नाल, रोमांस दे नाल, वीरता दे नाल, भगती नाल, देश प्रेम नाल, धर्म या फिर समाज सुधार नाल। हुण जेकर आपां गल करिए तो प्रेम वाले किस्से आपनूं पंजाबी साहित्य के अंदर बहुत ज़्यादा मिलणगे, रोमांस वाले मिलणगे, वीरता वाले मिलणगे, बहादरी वाले जिन्होंने कहते हैं, देश भगती वाले भी मिलणगे। तो इस तरीके के जिन्ने भी आपनूं टॉपिक वाले किस्से मिलते हैं वो है जिहड़े सारे दे सारे ही पंजाबी साहित्य के अंदर किस्से दे नाम नाल आपां उन्हां नूं कलमबद्ध करते हाँ। तो दूजी गल है वो छंदबद्ध एक बिरतांतिक रचना हुंदी है। ये गल कहण वाले ने रतन सिंह जग्गी। तो यह परिभाषावां भी जरूर थोड़ियां बहुत याद कर लेना, क्योंकि इन्हां दे बारे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन्हां सारे विद्वानां दीयां उदाहरणां तो यह सिद्ध हुंदा है कि किस्से का अर्थ कहानी, कथा या बिरतांत तो ही लिया जाता है। यानी मोटे तौर पर आपां किस्से का अर्थ की कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये कहानी है, ये कह सकते हैं ये कथा है, ये कह सकते हैं ये बिरतांत है। तो ये मोटे तौर पर एक आपां संपूर्ण आंकड़ा जो लैंदे आ तो ये आपां किस्से दे अर्थ लै लैंदे आ। तो इस प्रकार के प्रश्न आपां नूं इम्तिहान पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि सिलेबस के अंदर आपां नूं ये गल कही गई है कि आप नूं जिहड़े इह साहित्य रूप के अंदर पूछे जाणगे। तो साहित्य रूप की जो गल आ जाती है तो उस बारे ये गल्लां आ जांदियां ने कि इस दा अर्थ की है, किस्सा किवें लिखिया जाता है, किस्से च किहड़ियां खूबियां ने, परिभाषावां आ जांदियां ने, या फिर तुसीं जेकर किस्सा लिखना चाहो तो किस विधि दे नाल लिखोगे। इदां दे प्रश्न बनते ने, इदों बाहर प्रश्न नहीं जाता।
पर ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਬਚੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਕਿੱਸੇ ਕਾਵਿ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਸੇ ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੱਸੇ ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਦਮੋਦਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਦਮੋਦਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਛਣ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੀਓ ਮੰਗਲਾਚਰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਓ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਾ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿੱਸਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਅੱਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵੀ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸੇਕਾਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਆਰੰਭ 'ਚ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥਲੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਆਰੰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੋ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੱਲ ਹਮਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕੀਜੈ, ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਸੂ ਜਗ ਦਾ ਮੂਲ ਮੀਆਂ, ਪਹਿਲਾ ਆਪ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਮੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਰੀਰਕ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਸਰੀਰਕ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਘੱਟ ਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਸੰਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਭਰਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਸਰੀਰਕ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਸਨ, ਕਿੱਸੇਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਭਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਸਰੀਰਕ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਸਰੀਰਕ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ 5 ਪੀਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 5 ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਸਰੀਰਕ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਸਰੀਰਕ ਅੰਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਪ੍ਰਾਸਰੀਰਕ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 5 ਪੀਰਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦਿਓ ਫਕਰ ਚਰਮ ਪਲੰਗ ਦਾ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਦਰਗਾਹ ਥੀ ਹੀਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਬੇੜਾ ਲਾਏ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾ ਢੰਗ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਸਰੀਰਕ ਅੰਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 5 ਪੀਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਸਰੀਰਕ ਅੰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੀਓ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਕਥਾ, ਕਹਾਣੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿੱਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਵੀ ਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਲਾ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਨਾਇਕ, ਨਾਇਕਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸੁਭਾਅ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਰਣਨ ਆਦਿ ਵੱਡਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਇਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਇਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਣ ਖੂਬੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ
ਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਲਾ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਵੀ ਟੋਟਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਵਧਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿੜੀ ਚੂਕਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਤੁਰੇ ਪਾਂਦੀ, ਪਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਠ ਨਹਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਨ ਦੌੜੀ, ਸਿੱਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਲਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਮਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵੀਓ ਵਾਚ ਹੋਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਵਿਓ ਵਾਚ ਜਾਂ ਕਲਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਉਕਤੀ ਨੂੰ ਕਲਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਕਵੀਓ ਵਾਚ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਵੀਓ ਵਾਚ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਕਾਵਿਓ ਵਾਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲਾਮੀ ਵਾਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਮੀ ਵਾਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਵੀਓ ਵਾਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲੁਕਾਈਏ ਖਲਕ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁੜ ਖਾਈਏ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਵੀਓ ਵਾਚ ਹੈ, ਕਲਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਸੀ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੀਟ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੀਟ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।